बुझिल मु किए मत चिन्हिच कहीं चिन्हला बेला दुए के चाहूच हाँ को डोला पकोण जमा तलकू मत चिन्ह हाँ मु होची त्रिपुरा विजयी दशाननर भौणी मत एमती कणे कि कौन चाहूच जे आगु के देखी नथिल हाँ सत कथा आस हाउ कहीं डेरी कल तुम प्रभु आज्ञा देछती बुझिल तुम जो बड़ भाई सेठी जो बसिछंती म से आज्ञा देछती तमे मो सहित प्रीति करिबा पाई आस पंचानन कहंती सुन पार्वती पंचानन कहंती सुन पार्वती श्री राम आज्ञा सुनी हसी सौमित्री रे तुम्हें जो अभिलाषा नहीं मो निकट को आसीछ ताहा तो मो पक्षे संपूर्ण भाव में अग्रहणीय कारण किसी समय पूर्व तुम्हें कहते कि हाँ तुम्हें होच लंकागढ़ राजार रावणर भगिनी जन्म समय एजावत राजमर्यादा सहित तुम जीवन को अतिबाहित कर मु तो हूँ मो प्रभु रामचंद्र दास दासर भारी जा तुम्हें कि कीर्ति अर्जन कर मुझे प्रभुଙ୍କର सेवा करछि मु तुमको समय मध्य दे परिबिनी तुम मत विवाह कले मां कर दासी होई रहइबो की रस अर्जन करिवो आय शास्त्र मानम के विशेष सुकार आय शास्त्र निषेध दिव सरे सुकार मुझे तुमको विवाह करी तेबे मु तुम संस्पर्श आसवा पड़ो हेले रात्र समय प्रभुंर सुरक्षा निमंते उजागर रही ए धनुषर धरी प्रहरी करुए आ दिवस मो प्रभुंर सेवा करुए तत्पर दिवस विरति किंबा सुरंग यह करने निषेध शास्त्र लिपिबद्ध हेले मु तो तुमको समय दे पारिनी कहीं मो प्रति मन बढ़े तुम जाओ मो प्रभु पार्श्व को समस्त जन मान एबे से अयोध्यार राजा अटती रे आय ताहाकु बस कले भुजिबु सिरी आय निराश सुनी हाँ यह उचित कार्य हम पुनर्बार मो प्रभु पार्श्व जाओ सी अयोध्यार राजन अटंती सबु जन मान हित से ही कामना करती पुनर्बार जाओ सी आपण कथा को निश्चिंत रखिए सी हूँ प्रभु निश्चिंत सी आप कार्य रखिए जाओ कौन है कौन तुम कह कहला तुम जीभ छिंडी पड़ुनी केते बाट मु आसी जानिछ बहुत दूर चली चली मु तुम पाखक आसी पहुंची मोर थक पेलानी जानिछ एटी कौन कहूँ तुम जानी पारछ तो मु निराश हो तुम पाखर फेरी जीवी
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ତମେ କଣ କଲ ଜାଣିଛ? ତମେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠଉଛ। ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିନି ରାଜା, ଯାଅ। ମନେ ମନେ ବିଚାରେ ବିଶ୍ରମା ସୁତା ରାମ ବସନ ହିବେ ଥିଲେ କି ସୀତାରେ ପତ୍ନୀ ଖାଇଲେ ତା ଆଶା ଭାଙ୍ଗିବ ବସ ହୋଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଥିବରେ ହଁ ମତେ କଣ ଭାବୁଛ କହିଲ ତମେ? ନା ନା ମତେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ମତେ କଣ ତମେ ନଟନାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କଣ? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠଉଛ। ହଁ ମତେ କଣ ନଟନାରୀ ବୋଲି ଭାବିଛ କହିଲ? ସବୁରି ମୂଳେ ସେଇ ପିଚାମୁଢି ନାରୀ। ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଖାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଇଲେ ତୁ ନ ଆଦର ମତେ ତେଣୁ କରି ଆସି କହିଲି ତୋର ଅଗ୍ରତେ ନଟନାରୀ ପରି ମତେ କଲ ଏ ବିଚାର ସୀତାଙ୍କୁ ଖାଇବି ରଖି ନ ପାରିଲେ ହରଣ ବୁଝିଲ ଜଟାଧାରୀ, ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ତମ ପଠେଇଲେ ତମ ସାନୁଜ ପାଖକୁ, ତମ ସାନୁଜ ପଠେଇଲେ ତମ ପାଖକୁ। ଶୁଭୁଛି? ସବୁରି ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି କାରଣ ଜାଣିଛ? ସବୁରି ମୂଳରେ କାରଣ ସେଇ ତମରି ଯୋଉ ନାରୀ, ସେଇ ଗୋଟାକ ହଉଛି। ଆଜି ତାକୁ ନ ଖାଇଲେ ତମେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇବନି। ଠିକ ଆକୁ ଆଜି ମୁଁ କଞ୍ଚାରେ ଚୋବେଇକି ଖାଇବି। କଞ୍ଚାରେ ନ ଖାଇଲେ ଇଏ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇବନି। ତମେ ଏମିତି ରାଜି ହଉନ? ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ। ଆଜି ତମ ସୀତାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ଏତେ କହି ସ୍ୱରୂପ ଧରି ରାକ୍ଷ ଶୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଣ କହଇ ଶିର ଝୁଣି ଏତେ କହି ସ୍ୱରୂପ ଧରି ରାକ୍ଷ ଶୁଣି ଦେଖ ମୋ କଥା ତମେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ବୁଝିଲନି। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲି, ମୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଗଲାଣି। ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଖାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ପଛରେ ଗଳିଲି। ଦେଖ ମୋର ଏଇ ରୂପକୁ ମୁଁ ଏତେ
कही स्वरूप धरी राक्ष शुणी प्रतिज्ञा करिण कहई शिर झुणी यहाँ खाइले तो गरब सरई कर बड़ाए सीता को धरिबार पाई ମୁଁ ଆସୁଛି ମତେ ଦେଖିକି ତମର ମନ ବୁଝିଲାନି ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଟିକେ ହେଲାନି ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ स्वरूप धरी राक्ष शुणी प्रतिज्ञा करिण कहई शिर झुणी खाइले तो गरब सरई कर बड़ाए सीता को धरिबार पाई ଖାଇବି ଏଥର ତତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିବନି ଖାଇବି ହେଲା ତତେ ଖାଇଲେ ଇଏ ଦି ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ବସିଲେ ଖାଇବି ତ श्रीराम लक्ष्मण को राइले तड़ती सुमित्रा नंदन शुणी धाए से झटती सीता को डराउछि बाबू ताकू चाहा पुराण चक्र पराए बुलाई बेनी बाहा ଖାଇବି ଖାଇବି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଥିଲ ନା ଏକ ଯୁବତୀ ତାର ପ୍ରେମ ଖ୍ୟାତ ଧରି ଦୋଳ ଭ୍ରାତା ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦୋଳ ଭ୍ରାତା ତାର ପ୍ରେମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କଲା ପରେ ସେ ତାର କାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ମୋର ସୀତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଯେ ସବୁ ବେଶ ଧରି ଆସିଥିଲା ସେ ବେଶ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ନଥିଲା ତାର ଥିଲା ଛଦ୍ମ ବେଶ ଦେଖ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଅସଲ ପରିଚୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ मदन बाणाघात होइछि हृदर तत्काल मार्ग न जानी कर हे विचार श्रीराम को आज्ञा जे सौमित्री जानी बाण धरी घेनी जानते हसे राक्ष शुणी ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ରାକ୍ଷାସକୁ ଦେଖି ତମର ମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର କିଛି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି ଖାଇବି କହୁଛି ଆଜି ଖାଇବା କଥା श्रीराम को आज्ञा दे सौमित्री जानी बाण धरी घेनी जानते हसे राक्ष शुणी केवल देश पुंसर त्याग मने प्रथम केश धरई विचारई मने ଏମିତି ଖାଇବା କଥା କହିଲା ଏବେ ବାଟକୁ ଆଇଲେ ଆଉ ଆଇ କଣ ରଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କଣ ମୋ କେଶଟାକୁ ଧରି ନେଳିବ ହଁ ହଁ କେଶଟା ଧଇଲେ ତାପରେ ରତି କରିବେ ଆଉ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ तले पड़ते भालई करिबे सुरती मोहदर्पे दान वितान पारई चेती कटिरु जमदाढ़ काढ़ते सौमित्री भावे रति करिबे से शस्त्र थौछंती ଏଥରକ ସେ ରତି କରିବେ ଆଉ କାହିଁକି ନା ମତେ ତଳେ ପକେଇଲେ ଏଇଠି ଅସ୍ତ୍ର ଥୋଇଲେ ଆଉ ଭଲ କଥା ଥୋଇଦିଅ ଦେଖିବ ଦେଖିବ नासा धरु एकिस बोले राक्ष शुणी जानिली संगम करी ना हे रमणी भाजी जीव रत्न गुणा सहम बसेणी मोहर दोष नाही लागिब सिंहाणी मोहर नासिका छाड़ छाड़ सौमित्री उठिले शुणिले सीतया रघुपति
ପର ପୁରୁଷ ଆରେ ତମେ କଣ ରତିକୁରା ଜାଣିନ ଆଉ ନାକ କାଇଁ ଧରୁଛ ଆଉ ଏଠି ମୋର ଦୋଷ ହବନି ତମ ହାତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଛାଡ ମୋ ରତ୍ନଗୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଛାଡ নিবিড়ে না সারে বসন্তে তরবারি ভয়রে অসুরি গর্জন উচে করি নাসা সহিতে তহু ছেদিলে শ্রবণ বেশিলা অসুরিতে শালমণি বৃক্ষ রূপী অবা পুষ্প শালমণি বৃক্ষ রূপী অবা পুষ্প ঝড়ি ସେହି ରୂପେ ରୁଧିର ଟୋପା ତଳେ ପଡ଼ି ରଙ୍ଗତେ ଜର ଜର ବସନ ସହିତ ବିରୂପ ଦେଖିଣା ହସନ୍ତି ରଘୁସୁତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯାଉ ଦୋଷକୁ ଜାଣି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲାଣି ସେହୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିଥିଲା ସେ ଦୋଷ ପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଦୋଷ ଦେଇ ସାରିଲଣି ଏବଂ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକନ୍ୟା ପ୍ରାଣେ ସେ ମରନ୍ତା ସେ ଯୁବତୀ ନୋହିଥିଲେ ଧର୍ମହାନି ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବଧିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲା ରାକ୍ଷସୁଣୀ ବାଟକୁ ନ ଚାହିଁଣ ଅତ୍ୟୁଚରୋଦନ କରିଣ ତହୁ ଗଲା ଅନଙ୍ଗ କହେ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିଣ ଚକିତ ଘର ସଣରେ ହୋଇ আয় বুঝিলা কে মন্তে আগো ছোটবড় খাদে
ବାପା କାହିଁକି ତୁ ମଦନ କରୁଛୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାୟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲିଣ ତାଙ୍କ ତନୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ତା ସୀତା ନାମେ ନାରୀ ରୂପବନ୍ତ ସମାନରେ ନାହିଁ ତିନି ମୁରି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁକି ତନୁ ଚାଲି ବାପା ଯାଇନୁ ବାପା ଏ ଖରା ବିଷୟ ତ୍ରିଶିରା ବାପା ଆରେ ଯୋଉ ତମେ ପଚାରୁଛ ସେ କିଏ ସେ ହଁ ବାପା ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ହଁ ବାପା ସେ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମ ରାମ ସେ ପୁଣି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଥିଲା ଜାଣିଲଟି ତା କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ବାପା ଆଉ ରାମ ଯୋଉ ରାମର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ସୀତା ମୁଁ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ହଁ ବାପା ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିକି ହଁ ବାପା ମୋର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହଁ ବାପା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ହଁ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ କପଟ ରୂପରେ ଗଲି ତାହାଙ୍କ ବନବାସ ସେ ମୋହର ନାସିକା ପ୍ରବଳ ଗଲେ ନାଶ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରାଣରେ କରିବୁ ନିଧନ ଦେବେ ସିନା ଭାଇରେ ଫେରିବୁ ମୋର ମାନ ଜାଣିଲୁ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମୁଁ କପଟ ରୂପରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ହଁ ବାପା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ସବୁ ସାନ ଭାଇ ହଁ ବାପା ମତେ ଦଶା ଦେଇଛି ରେ କର ବାପା ତୁ ରୋଦନ କରନି ବାପା କଣ କଲେ তো মন শান্তি হবে বাবা ଏ ଖରିଆ বাবা ଆରେ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ମାରି ପାରିବ বাবা ତାହେଲେ ମୋର ମାନ ମହତ୍ଵ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ରିଟ ଅଛି ବାବା ଏ ତ୍ରୟ ଭାଇ ଖରା ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିରା ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଶପଥ କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆମକୁ ସେ ନିକଟକୁ ନେଇଯା ତାପରେ ଦେଖିବୁ ତୋ ତ୍ରୟ ଭାଇଙ୍କର କି ପରାକ୍ରମ ଥିଲା ଶୁଣି ମୋର ସାଜି ଖର ଦୂଷଣ ଧାରଇ ଅନନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୀତରେ ଭଣଇ ଜୟରା ଆରେ ବୁଝିଲ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମତେ ସେ ଜାଗା ନିକଟକୁ ନେଇଯା ମୁଁ ନାତି ଚାଲ। ପଛେ ପଛେ ଆସ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ଦେଖାଇବୁ ସେ କୋଉଠି ଅଛି पश्चात भाग आगे चलू बा आगे आगे चालो बा आगे आगे चाल শিরা সহিতে গেলি হরিষ্ঠ
ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦଶାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନାରୀ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବ। ଏନି କନ୍ଧରେ କସିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ଅନଙ୍ଗ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାହିଁର ଭୂମିର ଜୟ ରାମ। ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରକ୍ଷା କର ଯତ୍ନ କରି। ସୀତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରକ୍ଷା କର ଯତ୍ନ କରି। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ଥାଅ ଅନୁସରି। ଯେଉଁ ରୂପେ ନ ଡରଇ ପହରରେ ସତୀ। ଏହି ରୂପେ ରକ୍ଷା କର ଜନକ ଦୁହିଁତି। ଏ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ନ କର କିଛି ଚିତେ। ଆନ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଅସୁର ସଙ୍ଗତେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସୁରଙ୍କୁ ବିନାଶ ନ କରି ମୁଁ ଏ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳାକୁ ଫେରି ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଛାଡ଼ି କେବଳ ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଦେଶ ଦେଇ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯଥାଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନ ଫେରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଏକାକା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର କେବଳ ଯିବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯାଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ। ରାକ୍ଷସ ଦେଖିବ ପରେ ସୌମି।